நீங்க தியானம் என்றாலும் சரி, சமாதி என்றாலும் சரி, பக்தி என்றாலும் சரி, எப்படி பார்த்தாலும் சரி, இந்த ஒரு கேள்விதான் அந்த எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாகி தானே தானே தத்துவம் இதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா என்று சொல்லி ரமணாட்சரமாலையில பகவான் சொல்றார். அதுக்கு ஆதாரபூர்வமாக ஆதார ஸ்ருதியாக இருக்கக்கூடிய இந்த நான் யார் என்ற ஆத்ம விசாரத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி எடுத்துரைப்பதற்காக திருவண்ணாமலை ஆசிரமத்தின் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் வெங்கட் எஸ் ரமணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். अंतस्तिमिर ओम नमो भगवते श्री रमणाय तुप्परिविल्ला इप्पिरप्पेन पयन ओप्पिडवायेन अरुणाचला. Dear friends, brothers, sisters and children, gives me great pleasure to be amidst all of you. நான் இன்று தமிழில் பேசுவேன், ஆனால் இங்கிலீஷு கலந்து பேசுவேன். நம்ம மன்னித்து விடுங்கள் ப்ளீஸ். அண்ட் பிகாஸ் ஐம் ஸ்டில் கெட்டிங் ஃபெமிலியர் வித் த ஹோல் speaking thing. This is not a thing, and hopefully one day I'll go silent. And so I take this opportunity today to thank our host, Mrs. Gauri, Dr. Jayarajan Maheshwaran, Swami Gunada Titananda of Chinmaya Mission, who by his heroic efforts of guiding people through troubled times is truly worthy of being noted by the world. Professor Balasubramaniam, and also the members of Batikola and Colombo Ramana Satsang. Namaskaram to all of you. This is really a very eye-opening experience for Krishna Anna and me. When Anna called us, of course, we accepted the invitation knowing that, the center he has done. We knew it would be a place of a beautiful service to the mankind, and through Bhagavan's teachings of Atma Vichara. And having met him, I know that he's a serious proponent and sadhaka. So we knew what to expect. But having come here, this is an amazing experience. இந்த இடம் எங்களுக்கு ரொம்ப நினைத்த விட பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரொம்ப சந்தோஷம், ஆழ்ந்த சந்தோஷம் கொடுத்தது. Driving from the airport through a militarized zone, the first place we turned into is Ramanalayam. So Ramana has chosen his abode of peace and spirituality in such a place that amazes us, and I really compliment you, Professor, for this. Amedi, it's a beacon of place. It's in a militarized zone, former military zone. So the symbolism cannot be any greater. For there cannot be a better proponent of peace as Ramana Maharshi, as all of us. Only through Atma Vidya can we get true peace, and I pray that
this beautiful place keeps growing with all your support to become a temple of peace and shanti for this beautiful place of Jaffna. Yesterday we were driven around by Amma, and it was amazing to see the growth of the place. How நீங்கள் எல்லாம் திருப்பி எப்படி உங்கள் வாழ்வை முன்னுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள். இடிந்த கோயில்களை எல்லாம் பழையத்தோடு பெருசாக நன்ன அழகாக கட்டி, that shows optimism, vision, and nobody can put such people down. You are all destined to reclaim your true place in the mankind. The place of Jaffna is from time memorial has been a spiritual place. இது ஆன்மீக இடம். As a devotee of Ramana Maharshi and as a seeker on the path of Advaita, when I think of Jaffna before coming here, the first person that always came to mind was Yoga Swami. It gives me a great joy to give a brief story of his life and share his connection with Bhagwan Ramana Maharshi. He was born here, as you all know. இங்கதான் பிறந்தார் யோக சுவாமி, கந்தசுவாமி கோயில் அருகில், in 1872. His initiation into spiritual life coincided with the spiritual awakening that was triggered by Bhagavan's advent to Arunachala in 1896. It was soon after that event when Swami Vivekananda came back from America. I think in Ceylon he was, as it was called, he was giving a gathering in Hindu college in Jaffna. Then in 1897, January, early part, that time, that an earnest but inconspicuous person, Yoganathan, அவர் விவேகானந்தரோட டாக்கை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். அப்போது சுவாமி விவேகானந்தா in his traditional way said, time is short but the subject is vast. நம்ம எல்லாருக்கும் குறைவு டைம் இருக்கு, ஆனால் கற்றுக்கு கொண்டு வேண்டிய வித்தை சப்ஜெக்ட் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு ஒரு சுவாமி விவேகானந்தா சொன்னார் அவர் ஸ்பீச்சில். அப்போது இந்த யோகானந்தன் வந்து உடனே எழுந்து அந்த ஸ்பீச்சை கூட ஃபுல்லாக கேட்காம வெளியில் போயிட்டார். ஏன்னா தான் என்ன பண்ணணும் என்ற ஆத்ம உணர்வோட வெளியில் போய் குருவை நாடி கிளம்பிட்டார். Then he met his Guru Chellappa Swami at Nallur temple. I think we went visited there. And also here in Jaffna. எவ்வளோ இடங்கள் இருக்கு பாருங்க உங்கள் ஜாஃப்னாவில். இது சும்மா வராதுங்க. நீங்கள்லாம் ரொம்ப பெரிய பரம்பரையில் வந்தவர்கள், அது மறந்துடாதீர்கள். அண்ட் அதுதான் நம்ம பாதுகாக்கணும். And of course he was transformed into Paramaguru Yoga Swami. Then Yoga Swami, like every spiritual mature person of his time, went to meet Bhagwan Ramana Maharshi and around 1940 சந்தித்தார். The way he describes, அவர் சொன்ன முதல் ஆங்கிலத்தில் படிக்கிறேன், அப்புறம் தமிழில் சொல்கிறேன். We did not go with any desire. We simply went, summa went. We stayed for 1 hour. He did not speak at all. He is Mahaviran, a great hero. யோகசாமி ரமண மகர்ஷிகளை பார்த்தது 1 மணி நேரம் தான். ஒன்றும் எதிர்பார்க்காமல் போனார்கள். சும்மா இருந்து பார்த்துட்டு
ஆனால் அந்த 1 மணி நேரத்திலே அவருக்கு பகவான் ரமணரோட ஆத்மசக்தியோட எனர்ஜி அவரில் பூர்ணமாக ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. அண்ட் அவர் சொன்னார், அவர் மகாவீரன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டார். அண்ட் லேட்டர் ஆன் as he நிறைய பாடல்கள் எழுதினார். அதில் சில வார்த்தைகள், என்னை எனக்கு அறிவித்தான், he made me know myself, தன்னை தன்னால், myself by myself, அப்பனும் அம்மனும் நீயே, father and mother you are, முழுவதும் உண்மை, all is truth, அத்துவித பொருள், that which is non-dual. அவர் அருணாச்சலம் பற்றியும் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார். நற்சிந்தனை என்ற ஒரு கவிதையில். The English translation reads, the feet of Sri Vishnu himself could not attain the vision, the feet of truth which stands as one, pervading heaven and earth. They are our ever-present help, our refuge and support. Now, எனக்கு கொடுத்த டாபிக் சில வார்த்தைகள் பேசுகிறேன். அம்மா she'll feel upset and it's my duty. இன்னைக்கு எனக்கு கொடுத்த சப்ஜெக்ட் அண்ட் நம்ம எல்லாரோட வாழ்வின் மீனிங், இது எப்படி ரமணரின் ஆத்ம விசாரம் பண்ணுவது இந்த உலகத்தில் இந்த சூழ்நிலையில் எப்படி பண்ணணும் என்று தான். ரமணர் 1950 உடம்பை விட்டு போயிட்டார். அதனால் அவரோட ரெலவென்ஸ், அவரோட மகிமை என்ன குறைந்து விட்டதா? 100 மடங்கு 1000 மடங்கு ஏறிவிட்டது. ஏனால் உலக சூழ்நிலை மேலும் மேலும் அவர் டீச்சிங்ஸ்க்காக தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. The world, the current situation is such that without Bhagavan's teachings, life may soon become unbearable, impossible to be lived. But Bhagavan's greatest legacy was the restoration and the adaptation of the ancient path of Atma Vichara or self-inquiry to the modern conditions. ரமணர் ஆத்ம விசாரத்தை இந்த உலக கண்டிஷன்ஸுக்கு கொண்டு வந்தார். ஒரு காலத்தில் ஆத்ம விசாரம் பண்ணணும்னா சந்நியாசம் எடுத்துட்டு காட்டில் போய் ஒன்றும் வெறும் தண்ணி இலைகளை சாப்பிட்டு 30, 40, 50 வருஷம் தியானம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அடைவாங்க. ஆனால் அவர் நம்ம எல்லாருக்கும் அதை அவர் அறிந்த, based on his experience, he has brought it into an very easily practicable form in the situations of this modern world. ஒரு கேப்சியூல் மாதிரி நம்ம இந்த உலகில் இந்த சூழ்நிலையில் கூட அதை நம்ம எப்படி வாழ்ந்து காட்டலாம், அதை எப்படி நம்ம வாழ்வில் கொண்டு வரலாம் என்று காமித்து வச்சு போயிருக்கார். ஆனால் அது டீச்சிங்ஸு, ஆனால் அது தினம் ப்ராக்டிஸ், அது நம்ம தினம் வாழ்வில் கொண்டு வந்து அந்த விசாரமை செய்துட்டே இருக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ரமணாலயம் மாதிரி சென்டர்ஸ், இந்த மாதிரி அண்ணா மாதிரி இருக்கிறவங்க நமக்கு ஏதாவது தடங்கள் வந்தால் அது கைடன்ஸுக்கு இருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் வை நாங்களும் ரமணாசிரமத்தில் இந்த மாதிரி சென்டர்கள், ஏன்னா அங்கே நிறைய ஆத்ம விசாரம் பண்ணுற அன்பர்கள் உங்களை மாதிரி அங்கே சேர்ந்து கொண்டு ஒன்றா
அந்த பலத்தை கொண்டு வந்து அது அந்த இடத்தையே ஒரு இது மாதிரி பவர்ஃபுல் எனர்ஜி சென்டர் மாதிரி சக்தி பீடம் மாதிரி கொண்டு வந்துடுவாங்க. அண்ட் புதுசாக வரவங்களுக்கும் கைடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தே வில் பி ஃபீச்சர். அண்ட் அவங்கள் தன் அகந்தையை விட்டதுனால நான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னுலாம் மிஸ்கைட் பண்ண மாட்டாங்க. உங்களை எல்லாரையும் விரலை பிடித்து எப்படி ஆத்ம விசாரம் பண்ணணும் என்று சரியாக காமித்து கொடுப்பார்கள். ஸோ தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் தி சத்சங் சென்டர்ஸ், தி ரமண கேந்திராஸ் அண்ட் ரமணாலயம்ஸ். இந்த ரமணாலயத்திலேயே வி கேன் சி நம்ம ரமணர் சொல்லி கொடுத்த ஆத்ம விசாரோட சேர்ந்து பக்தி மார்க்கமும் கர்ம மார்க்கம் இந்த மூணுத்தையும் சேர்ந்து அவர் ஒரே வழி மாதிரி கொண்டு வந்தது தான் ரமணரோட பியூட்டி. ஏன்னா இது வேண்டாம் அது வேண்டாம் ஒன்றுமே சொல்லலை. ஞான மார்க்கத்தோடு சேர்ந்து பக்தி கொண்டு வந்தார். பக்தி வந்து ஞான மாத்தான்னு சொன்னவர். அதே மாதிரி கர்மம், அவர் பண்ண கர்மம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆசிரமத்தில் காலையில் 3:30 மணிக்கு எழுந்து கரிகாய் வெட்டுவார். ஆசிரமம் கட்டடம் போது கூலி வேலை செய்திருக்கார். தலையில் செங்கலை தூக்கி பண்ணவர் அவர். அது ஸோ தியானத்தில் தான் உட்கார்ந்துன்னு இல்லை, அவர் வாழ்வில் கர்ம மார்க்கமும் பண்ணி கொடுத்தார். அதே மாதிரி நம்ம Ramanalayam is a beautiful center because along with practice of Atma Vichara, you beautiful prayers, that's a form of Bhakti Marga, and around here you are helping so many people through your medical camps and social service. So this is a perfect combination of what Bhagwan's teaching is. The core is Atma Vichara, but along with it பக்தி மார்க்கமும் கர்ம மார்க்கமும் சேர்ந்து இருக்கு. ஏன்னா ஒருத்தரால் 24 மணி நேரமும் மெடிடேஷனில் உட்கார முடியாது. ஆனால் டெஃபினட்டாக நம்ம உடம்புல நம்ம எதுக்காக உடம்பு பிறந்ததோ அந்த கர்மம்லாம் தானாக போகிற வரைக்கும் நம்ம கர்மத்தை பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அது இவருக்கு சோஷியல் சர்வீஸ் இருக்குது. ஸோ I pray that one day the hospice center, what you have in mind, comes to a fruition, and I have no doubt it'll be a beautiful place where many deserving people will get help. Bhagwan lifted Jnana Marga from a particular religion which had engendered it and made it possible to men of all religions. நம்ம ஹிந்து தர்மத்தில் இருந்த ஆத்ம விசாரத்தை எடுத்து எல்லா மதங்களுக்கும் உள்ள ஆத்மாங்களுக்கு காமித்து கொடுத்து அது எப்படி சரியாக செய்யணும் என்ற இது காமித்து அந்த ஒரு வேறுபாடும் பார்க்காத ஞானி ரமணர். Let me briefly explain to you ஆத்ம விசாரம். நான் என் ஆத்ம விசாரம் எப்படி பண்ணுது என்றது சுலபமாக சொல்ல பார்க்கிறேன். வேதாந்தம் ஓட மெயின் டீச்சிங் இஸ் தட் we are all pure consciousness, we are all Satchitananda, but we identify ourselves with our body and mind in error, and that is the main ajnana. நம்ம எல்லாம் உணர்ந்து உள்ளவர்கள், நம்ம உள்ளே இருக்கிறது சச்சித்தானந்தம். ஆனால் நம்ம உடம்பு மனதோடு நம்மளை சேர்ந்து கொண்டதுனால நம்ம உள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவை மறந்து விடுகிறோம். அதுதான் நம்ம பண்ணுற பெரிய தவறு. இதோட ரூட் காஸ் இஸ் த ஈகோ. இதோட மூலம் நம்ம அகந்தை. ரமணர் என்ன கற்றுக் கொடுத்தாருன்னா, இந்த அகந்தை ஒன்றும் பெரிய பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை. அகந்தை வந்து வெறும் நினைவுகள் தான். இட்ஸ் ஜஸ்ட் a bundle of thoughts, and the main thought is the I thought. நான் என்ற
எண்ணம் தான் அதில் மூலம். நம்ம ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் அந்த அகந்தை காணாமல் போய்டுறது, அதுவும் தூக்கத்தில் போய் அது நமக்கு தெரியல. அதனால் நம்ம தூக்கத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். எல்லாரும் யாராக இருந்தாலும் நல்லா தூங்கணும், நல்லா மெத்தை போட்டு ஃபேன் போட்டு ஏசி போட்டு நல்லா we want to sleep. It is not because of the physical condition, but it is because of our mental condition. And because in deep sleep our ego is absent. So therefore it is a happy state. அந்த ஸ்டேட்டில் தான் நம்ம கான்ஷியஸ்னஸுக்கு கிட்ட இருக்கும். In deep sleep we are egoless and thought free. There is bliss and harmony in that state. Even the greatest tragedy, the greatest pain cannot touch us in that blessed state. The moment we wake up, the first thought that springs to us is the I thought. From there we identify ourselves with our body. நம்ம எழுந்துக்கும் போது முதல் எண்ணம் வருது நம்ம நான் என்ற எண்ணம். ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் டாக்டர் ரமணன், இன்றைக்கி ஜாஃப்னாவில் இருக்கேன், யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கேன், ஸ்பீச் கொடுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் இந்த நான் என்ற அந்த முதல் தாட்டை வச்சு மற்ற எண்ணங்கள்லாம் ஒட்டிக்கிறது. ஸோ என்னோட ஒரு கதை மாதிரி இன்றைக்கி ஃபார்ம் ஆகிடுது. ஆனால் ஒன்றுமே நடக்கலை. நான் இங்கே தான் ரமணாலயத்தில் சந்தோஷமாக எழுந்துண்டு இது அந்த ஆத்மாவில் தான் நான் இருக்கணும். ஆனால் இந்த மனது என்ற என்னோடய அகந்தை வேறு கதை. நல்லா ஸ்பீச் போகணும், சுவாமிஜி இருப்பார், அவர் என்ன நினச்சிப்பார், என்னெல்லாமோ தாட்ஸ் வருது. ஆனால் அது these are meaningless இது. ஸோ இஃப் ஐ ஸ்டே இன் மை ஓன் நான் என்ற முதல் எண்ணத்தோடு அவேராக இருந்தார்னா மற்ற எல்லா எண்ணங்களும் ஒரு they have no meaning, they have no energy. நம்ம அதுக்கு கொடுக்குற உணர்வும் லைஃபும் தான் அந்த தாட்டு. இப்போ நீங்கள் அமைதியாக உட்காந்துட்டுருக்கீங்க, வேறு ஏதோ வீட்டில் இன்றைக்கி சமையல் என்ன போகுது, ராத்திரி அது எப்படி பண்ண போகிறீங்க? அது இப்போ இந்த நிலையை விட்டு அது பாட்டு ஒரு மனதில் ஒரு கதை சொல்ல ஆரம்பித்தது. ஸோ நீங்கள் உங்கள் உள்ளே இருக்கிற சந்தோஷத்துலேருந்து வெளியில் நம்மளை இழுத்துட்டு ஓடி போய் அது ஒரு கதை மாதிரி சொல்லி அது நம்மளை வாழ வைக்கிறது. நம்ம வாழ்வை விட்டுட்டு அந்த எண்ணங்கள் என்ன நம்மளை வாழ வைக்கிறதோ அதுக்கு பின்னாடி ஓட ஆரம்பிச்சிடுறோம். ஸோ ரமணர் என்ன சொன்னார்னா, அந்த முதல் எண்ணம் நம்ம எழுந்துக்கும் போது இந்த இருக்கிற நம்ம ஆத்மா, அகம், இதெல்லாம் சில வார்த்தைகள், அதை பிடித்துட்டு எவ்வளோ முடியுமோ, முதல்ல கஷ்டம்தான், ஆனால் போக போக அதுலேயே இருக்க முடியும். அதுலேயே நம்ம அட்டென்ஷன் பே பண்ணி மற்ற காரியங்கள்லாம் தானாக நடக்கும். அதுக்குன்னு நம்ம சாம்பாரை நீங்கள் கொதிக்க வச்சு எடுத்துட மாட்டீங்க. அந்த நிலையில் வந்தால் எல்லாம் நல்லா நடக்கும். மெடிக்கல் தொழிலில் பேஷண்ட் சரியாக குணமாயிடும். எல்லாமே ஏன்னா அதுக்கு இருக்கிற சக்தி வேறு இந்த எண்ணங்களுக்கெல்லாம் சக்தி இல்லை. ஆனால் நம்ம இதுக்கு தான் ரொம்ப சக்தி இருக்குதுன்னு நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கோம். அது அவர் ஃபோக்கஸை பூரா வெளியில் போகிறத விட்டு உள்ளே மாற்றிட்டார். அதுதான் தட்ஸ் அ மெயின் திங் தட் Bhagwan Ramana brought about. That you just bring your awareness to that primal I thought with great energy, and knowing that this is I am the Atman, I am the imperishable Atman. இதிலேருந்து தான் the whole world revolves around this Atman. இந்த ஆத்மனுக்கு இருக்கிற சக்தி வேறு எதுக்கும் இல்லை. ரமணர் சொல்லியிருக்கார், God, self and Atman are the same. அது அவர் சொன்னது ஒருத்தர். கடவுள், குரு அண்ட் ஆத்மன் ஒன்று என்று சொன்னவர் ஞானி ரமணர். அந்த அனுபவத்தில் சொன்னார். ஸோ அது நம்ம நம்பிட்டு இருந்தோம்னாலே நம்ம வாழ்க்கையே நம்ம எல்லாருக்குமே வெளி உலகத்தில் கூட நம்ம உறுதியாக இருந்து பயம் எல்லாம் போய் திருடமாக இருப்போம். There is no and will be at the same time our spiritual path. நம்ம உள்ளே போகிற ஆன்மீக வாழ்க்கையும் தொடங்க ஆரம்பிச்சிடும்.
ஸோ அதான் பகவான் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ஐ தாட்டை நீங்கள் இதுவாக இருந்து அதோட மூலமாக ஒட்டிக்கிற மற்ற தாட்டெல்லாம் உருவி முதல்ல ப்ராக்டிஸ் தான். அது நான் யார் என்று விசாரம் பண்ணி அது யாருக்கு இந்த எண்ணங்கள் வருது, யாருக்கு இந்த கவலை வருதுன்னு கேட்க கேட்க அந்த எண்ணங்கள்லாம் அந்த பயமெல்லாம் குறையும். அண்டு மிச்சம் இருக்கிற தாட்டு வந்து நம்ம ஆத்மா தான். அதுலேயே நம்ம இதுவாக இருந்து வாழ தொடங்கினோன்னா நம்ம வாழ்க்கையே லைஃபாக மாறிடும். நம்ம மற்றவங்களாம் நம்மளை பார்த்து என்ன இவ்வளோ காமாக இருக்கார், இவ்வளோ இதுவாக எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்காருன்னு தோண ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ணாமலே அந்த அவர் எனர்ஜி இஸ் வேஸ்டட் இன் த மைண்ட். ஒரு நாளைக்கு ஒரு வெள்ளைக்காரங்க கண்டுபிடித்து ரிசர்ச் பண்ணாங்க, 42,000 கவலைகள் தாட்ஸ் நமக்கு வருது மனதில். அதில் உருப்படியாக இருக்கிறது 2,000 கூட கிடையாது. 40,000 வந்து வேண்டாத எண்ணங்கள் தான். அதெல்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா குறைத்தாலே நம்ம அமைதிப்படுவோம், நமக்கு எனர்ஜியும் வரும். we will be more alive to our own selves that by reducing these random thoughts. For we are the ones who give life to these thoughts, not the other way around. In the chapter 5 of Ramana Gita, காவியகண்ட கணபதி முனிவர் என்றவர் ரமணரை கேள்வி கேட்டு சம்ஸ்கிருத பாஷையில் ஒரு புஸ்தகத்தில் ரமணர் வந்து ஹிருதய ஸ்தானம் என்ற பற்றி வர்ணிக்கிறார். அவர் வந்து நம்ம எண்ணங்களை குறைத்தால் நம்ம ஆத்மா வந்து நம்ம ஹிருதயம் உள்ள போய் அமர்ந்து கொள்ளும். ஹிருதயம்தான் ஆத்மாவோட இருக்கிற ஸ்தானம், அங்கேருந்து தான் எல்லா ஒளியும் வருது அப்படின்னு. ஸோ அது வந்து நம்ம மெடிக்கல் ஹிருதயம் இல்லை, வலது பக்கம் இல்லை, இது இடது பக்கம் இல்லை, ரைட் ஹேண்ட் சைட் இதில். அதில் வந்து காவியகண்ட முனிக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். அந்த ஹிருதயத்தில் தான் எல்லா எண்ணங்களும் வரும். ஐ தாட் அண்ட் அதர் தாட்ஸ் அரைஸ் ஃப்ரம் தட். ஸோ அவருக்கு என்ன சொன்னார், the whole universe is in the body and the whole body is in the heart. Therefore the whole universe is in the heart அப்படின்னார். இந்த நம்ம உலகமே நம்ம உடம்பில் தான் உள்ளது, அந்த உடம்பு வந்து இந்த ஹிருதயத்தில் உள்ளது. ஆனால் therefore இந்த உலகமே இந்த ஹிருதயத்தில் தான் இருக்குது என்று ரமணர் முனிகவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இந்த ஹிருதயத்திலேருந்து வர ஒளி, ஞான ஒளி தான் மனசுக்கு ஒளி கொடுக்குது. அண்ட் ஸோ யார் இந்த ஹிருதயத்தில் இல்லாதவங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த உலகம் ஒரு 1000 மடங்கு நிஜமாக தோணும். ஆனால் ஞானிகள் யார் இந்த ஹிருதயத்தில் இருக்கவங்களோ அவங்க உலகம் வந்து அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இது இந்த ஹிருதயம்தான். They live in the world but they are not of the world. So அது ரமணர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த இதிலேருந்து வர ஒளி நம்ம சூரியன்லேருந்து சந்திரனுக்கு வர ஒளி மாதிரி. சந்திரனுக்கு தானாக ஒளி இல்லை, ஆனால் டே டைமில் அது சந்திரனோட ஒளியை எடுத்துட்டு ராத்திரியில் அது ஒளி மாதிரி காட்டுது. அதே மாதிரி நம்ம ஹிருதயத்துலேருந்து வர லைட்டு தான் உடம்பு பூரா போய் எஸ்பெஷலி இந்த மூளை எல்லாத்துக்கும் ஒளி காமிச்சு அதுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கறது. ஸோ நம்ம ஹிருதயத்துலேயே நம்ம இருக்க கற்றுக்கொண்டோன்னா அது வெளியில் போகாமல் மனது ஓடிண்டு கவலைகள் அதெல்லாம் தானாக குறையும். இது நான் திருப்பி சொல்கிறேன், இது உடனே வந்துடாது. நம்ம எல்லாம் ஆன்மீகம் ஒண்டி ஒரு நிமிஷத்தில் வரணும், சுவாமிஜி வந்து ஒரு நிமிஷத்தில் உபனிஷத் சொல்லி தரணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். இட்ஸ் அ லைஃப் டைம் ஆஃப் ப்ராசஸ். இப்போ ஒரு சயின்ஸ் இது கற்றுக்கணுன்னா 10 வருஷம் காலேஜ், 12 வருஷம் போகிறோம். இதை ஒண்டி அதே மாதிரி நம்ம எஃபர்ட் பண்ணோன்னா we will all achieve the same highest spiritual state. I have no doubt. இது நான் சொல்கிறது இல்லை, இது பகவான் ரமணரோட வாக்கியம். அண்ட் அவரை நம்பலைன்னா அப்புறம் உலகத்தில் யாரையும் நம்புறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை.
காவியகண்ட கணபதி முனி ரமணர்கிட்ட அவர் நிறைய மந்திரங்கள் அவரே எழுதி மந்திர உபாசிகர். ஆனால் மனது அமைதி இல்லை. அவர் ரமணர்கிட்ட எனக்கு மனதி அமைதி இல்லை, எப்படி தபஸ் பண்ணணும் என்று கேட்டார். இவர் அவரோட சின்னவர் சிம்பிளாக சொல்லிவிட்டார், இந்த இந்த ஆத்மா எங்கேருந்து அந்த எண்ணம் வருதோ அதை எங்கேருந்து நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா மனது இஸ் அப்சர்வ் இன்டு தட், அது தபஸ். அதே மாதிரி மந்திரம் சொல்கிறீர்கள், அந்த மந்திரத்தோட ஒளி எங்கேருந்து வருது என்று கூர்ந்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த திருப்பி மனசு அந்த இதிலே ஹிருதயத்திலே உட்காந்துரும், அதுவும் தபஸ் என்று ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டார். அண்ட் காவியகண்ட கணபதி இவ்வளோ இது நான் எங்கள் உலகெல்லாம் போயின்னு இருந்தேன், எனக்கு புரியலை, இது உங்ககிட்ட கற்றுந்ததுனால அவர் பேரை பகவான் ரமண மகர்ஷி என்று முதல் தர அந்த டைட்டிலை சூட்டினார். இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக அவங்களுக்கு சொல்லணுன்னா, இந்த ஆத்ம விசாரம் வெளி உலகத்தில் சப்போஸ் எனக்கு என் மைண்டு சஞ்சலம் படுது, ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்டினால கோவம் வருது, யார் மேலேயோ கோவம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆத்ம விசாரம் எப்படி பண்ணணும்னா, அந்த கோபத்தை அதிகமாக விடாமல், நம்ம மனதை ஓட விடாமல் பார்க்காம, இன்னும் டென்ஷன் ஆகாமல் என்ன பண்ணணும்னா, யாருக்கு இந்த டென்ஷன் வருது, யாருக்கு இந்த கோபம் வருது என்று நம்மளே கேட்டுக்கணும். அது நம்ம எல்லாரும் கேட்கலாம். இப்போ உடனே உள்ளேருந்து பதில் என்ன வரும், எனக்கு தானே கோபம் வரும், ஸோ அப்படின்னு வரும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, திருப்பி பாரு இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லாமல், திருப்பி நமக்கு அந்த உள்ளே வந்த கேள்வியை அது திருப்பி அந்த எண்ணத்தை யார், ஹூ am I, நான் யார் என்று திருப்பி கேட்கணும். ஆனால் நான் யார் ரமணர் என்னன்னா, நான் கை, நான் கால், நான் ஜாஃப்னால இருக்கேன் அப்படின்னு பதில் சொல்லின்னு இருக்க வேண்டாம். அது அந்த ஒரு கேள்வியை கேட்டுட்டு பதில் வருதா என்று கூர்ந்து பார்க்கணும். நம்ம உள்ளத்தோடு இருந்து, ஆத்மாவோடு இருந்து தானாக எண்ணம்லாம் குறைந்திடும். நம்ம கோபம், அஜிடேஷன்லாம் தானாக குறைந்திடும். நம்மளை யார் துக்கம் படுத்தாரோ அவரே மறந்து போயிடுவார். ஏன்னா அவர் நம்ம தலையில் தான் இருக்கார், அவர் நேரில் இல்லை. இஸ் only a figment of our imagination, is not a reality. And that figment of imagination is created by our mind. And once we control our mind, that imaginary person, semi-imaginary person will disappear and we will go back into our peaceful Atman. இந்த நிலையில் நம்ம அமைதியில் திருப்பி நம்ம ஆத்மா ஹிருதயத்துக்கு உள்ளே போய் அமைதியாக அமர்ந்து விடும். அதுதான் ரமணர் சொல்றார் ஆத்ம விசாரத்தில். இதை அடிக்கடி பிராக்டிஸ் செய்தார்கள், நம்ம எண்ணங்கள்லாம் தானாகவே குறைந்து விடும். ரமணர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த ஹூவமை இது ஒரு நாள் தமிழில் நல்லா வர்ணித்திருப்பார். நம்ம உடம்பை எரிக்கும் போது ஒரு கட்டையை வச்சு அவங்க நெருப்பு நல்லா இருக்கான்னு கிளறி விடுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு இந்த எண்ணங்கள்லாம் எரிந்து போயிடும் அந்த கட்டையின் ஹெல்ப்னால. கடைசியில் அந்த கட்டையும் எரிந்து போயிடும். அதுவும் ஒரு எண்ணம் தான். ஆனால் அந்த கட்டையும் கடைசியில் இவங்க ஃபியூனரல் இதில் போட்டுருவாங்க. அந்த ஒன்றுமே கடைசியில் எல்லாம் சாம்பலாகி போய்விடும் நம்ம எண்ணங்கள், நம்ம கவலைகள்லாம். அதுதான் ஆத்ம விசாரத்தோட ஒரு எக்ஸாம்பிள். The beauty of this method is that it can be practiced anywhere and under any situation, quietly and unobtrusively. இந்த ஆத்ம விசாரம் நம்ம உலகில் எந்த இடத்திலும் செய்யும். இது ஒரு தியான மடத்தில் ரமணாலயம் தான் தேவை அப்படின்னு இல்லை. இங்கே இருந்தாலே உங்களுக்கு போனான்னு கற்றுப்பீங்க எப்படி பண்ணணும்னு. ஆனால் நீங்கள் எந்த இடத்துல நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ, இந்த நான் யார் என்ற விசாரம், அந்த கேள்வி உங்களால் கேட்க முடியும்.
அந்த பதில் உங்களுக்கு கிடைக்குமாங்க, அந்த பலனும் கிடைக்கும். அதான் இது ரமணரோட உறுதி. அண்ட் இது இது 100 வருடத்துக்கு மேலே நடந்துட்டுருக்கு. அதனால தான் இந்த ஆசிரமத்தோட 100வது இதுவும் நம்ம கொண்டாடுறோம். இட் இஸ் அ க்ரோயிங் நம்பர் அண்ட் மோர் பீப்புள் ஆர் ட்ரான் டு திஸ் ப்ராக்டிக்கல் வே ஆஃப் ஆத்ம விசாரம். This declaration that renunciation of the sense of doership is a true renunciation offers the greatest solace to the seekers and makes India's highest philosophy accessible to people from all walks of life. So many have explained Vedanta over the ages, but Bhagwan Ramana presented the essence in a clearest and a succinct manner. He thus brought fresh life to Vedanta and showed that the path is not theoretical, abstract philosophy, but it is the most practical way to lead a harmonious life. இது ரமணர் கற்றுக் கொடுத்தது வேதாந்தத்தின் எசன்ஸ், சாராம்சம். இது வேதாந்தத்தில் நிறைய ஸ்லோகத்தில் ஆத்ம விசாரம் என்று தான் சொல்லியிருக்கு. ஆனால் ரமணர் இது நம்ம கிளியராக எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம முறையில் எப்படி கொண்டு வருது என்று காட்டின ஞான குரு ரமணர் ஒருத்தர். அந்த இதனால் வேதாந்தத்துக்கும் ஒரு திருப்பு உயிர் வந்திருக்கு. ஸோ அது வெறும் புத்தகத்தில் உள்ள மற்ற ஞானிகளோட அனுபவங்கள் இல்லை என்று அது நம்மளும் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியுங்கிற ஒரு உண்மை. It is a way of life, it's a essence of life. It's so that will keep us grounded in this material world while we are still rooted in the Atman. And Bhagwan Ramana showed us this most practical succinct truth that will be immortal. The world might get more, maybe it may get better, may get tough, but we will be grounded in Bhagwan's teachings. And because we are not dependent on the external world for happiness, we'll always be happy, come what may. And this is it's not fooling ourselves. This is true happiness. So Bhagwan gave the clearest explanation of happiness. Happy state is when we are like a deep ocean. There is no ripple. The Atma, the mind is settled in the Atma without any எண்ணங்கள். ஒரு எண்ணம் எனக்கு ஒரு புது வீடு ஏதாவது வேணும்னா it starts creating a wave on the surface of the ocean. And then once we get that object that we want, then the mind again goes back into the resting state. But we think because the root of happiness we think is getting that object, but it is not. It is the banning of that ripple that on our surface, that happiness, which was unhappiness, crossed that wave. Once we settle it down, we are back to our stable, still, deep ocean like stillness, and that is the happy state. நம்ம அமைதியில் இருக்கிறது தான் உத்தமான சாந்தம். Ramana never encouraged anyone to give up performing the duties, discharge of karma in this world. He advised the devotees to give up the I am the doer attitude and not to be attached to the action. ரமணர் யாரும் உலகத்தை விட்டு சன்னியாசியா இருந்து உலகத்தை விட்டு போயிடுங்கன்னு சொல்லலை. அவர் கர்மம் நம்ம எழுதியிருக்கோ நம்ம இதில் அதை செய்ய தான் சொன்னார். ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார்னா, நான் செய்கின்றேன் என்ற அந்த ஐடியாவை எடுத்து விடுங்கள். நான் கடவுள் நமக்கு ஒரு கர்மா கொடுத்துருக்கார், அதை நான் செய்கிறேன், அதை நல்லாக செய்ய போகிறேன் என்று.
In fact, he was fond of quoting a verse from Yoga Vashishta, which I'll give that: holding firmly at heart to the truth of your being, play like a hero your part on the world stage, inwardly calm and detached, but assuming zeal and joy, initiative and effort, and performing outward actions appropriate to your particular role in various situations. So, நீங்கள் உலகத்தில் விளையாடி கொண்டு மனதில் லைட்டாக இருந்து வெளியில் ஆசை காட்டுற மாதிரி காமிச்சுட்டு இவர் யோக வசிஷ்டத்தில் நம்ம வசிஷ்ட முனி ராமருக்கு உபதேசம் பண்ணதை ரமணர் சொல்வார். நீங்கள் ராமர் கேட்டாராம், நான் எனக்கு காட்டில் போய் அமைதியாக இருக்கணும். அவர் சொன்னாராம், இல்லை ராஜா, நீ சத்திரியனா பிறந்திருக்க, நீ ராஜ்யம் பண்ணணும். ஆனால் அப்புறம் சொன்னாராம், எப்படி நான் வாழணும் என்று. அதில் சொன்னாராம், நான் பண்ணுகின்றேன் என்று ஒரு விளையாட்டு மாதிரி நினைத்து கொண்டு, நீ கோபமாக இருந்தால் கூட ஒரு இமேஜினரி கோபம், சந்தோஷம் கூட ஒரு பொய் சந்தோஷம்தான். உள்ளுக்குள்ள ஆத்மாவில் இருந்துட்டு வெளியில் ஒரு உலகத்தில் ஸ்டேஜில் ட்ராமா பண்ணுற மாதிரி வாழ்ந்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாராம். ஸோ அதில் தான் உண்மையாக இருக்கலாம். இப்படி இருந்தாக்க நம்ம இந்த பான்மை வந்துட்டுனா நம்ம முமுட்சுத்துவர்கள், சந்நியாசம் எடுத்துட்டவர்கள், அந்த மாதிரி அண்ட் வெளி மனிதர்கள் ரெண்டு பேரோட ஆட்டிடியூடும் ஒரே மாதிரி ஆகிடும். Both can perform the worldly activities, they can perform bold heroic action in the world while maintaining the stillness. In the practice of dharma, outward action, there is no difference between a seeker and the realized person. இதை ரமணர் வாழ்ந்து காமித்தினார். 54 வருஷம் நம்ம எல்லாருடையும் ஆத்ம ஞானம் 16 வயசுலேயே அவர் அடைந்துட்டார். அவருக்கு வாழணும்னு ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் நம்ம எல்லாரும் அதை தெரிந்து கொள்ளணும் இதற்காக 54 வருஷம் வாழ்ந்தார். அண்ட் எப்படி வாழ்ந்தார்? இலவமாக எல்லாரோட மாதிரியே இருந்துட்டு அதே தூங்கினார். எல்லாரோடையும் டிவோட்டிஸோடு ஒன்றா இருந்தார். இந்த கூடத்தில் போய் சமையல் அறையில் போய் ஹெல்ப் செய்தார். கோசாலையில் போய் மாடுகளை பார்த்தார். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஆத்ம நிஷ்டனாக இருந்துட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் அண்ட் அப்புறம் எல்லாரும் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு ஒரே கோபம் படாமல் வாழ்ந்து காமித்தார். ஸோ அதே நிலை நம்ம எல்லாருக்கும் உறுதி. அவர் டீச்சிங்ஸை ஃபாலோ பண்ணால் we can all. So he lived this life to show that there is, you can perform karma marga while being established in the Atman 24/7. He showed that a Purna Jnani can lead a normal life in the midst of people without losing sight of who he is in reality, the Brahman. Bhagwan lived like those rishis of the olden era. Sincere aspirants were drawn to him from all over the world, and many women, scholars, peasants, rich and poor, and even animals and birds. ரமணருக்கு ஆசிரமத்துக்கு போகாதவர்களுக்கு சொல்கிறேன், அங்கே பசு லக்ஷ்மி என்ற ஒரு மாடு அவரோட இருந்து அந்த பசுவுக்கு முக்தி கொடுத்து அங்கே சமாதி கட்டினார். ஸோ அதே மாதிரி காக்கை, ஒரு மான், அப்புறம் ஜாக்கி த டாக், ஒரு நாய், எல்லாத்துக்கும் சமாதி இருக்குது. ஸோ அவர் எல்லா பிராணிகளிலும் அதே ஆத்மா இருக்குது என்று காமித்து கொடுத்தார். ஸோ that is so in the spirituality, the spiritual truth is not only in the books. It is not when we have a satsang and then it is shut down. This is 24/7. This is us. This is what makes us. And அது காமித்து கொடுத்தது தான் ரமணர். அண்ட் அவர் பாட்டில் பாடின மாதிரி
ஆத்ம வித்யா அதி சுலபம் என்று அவர் வாழ்ந்து காமித்தார். நம்ம எல்லாருக்கும் காமிச்சு கொடுத்தார். அதுதான் நம்ம எல்லாரோட அவருக்கு நம்ம பண்ணுற குரு பக்தி, குரு பணிவுனா அவர் டீச்சிங்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுறது தான் நம்ம டியூட்டி. Bhagwan Ramana didn't come to form a new religion. He came to make us all Ramana like him. ஏன்னா அந்த எல்லாருக்கும் அதே நிலை வர முடியும் என்ற his was his conviction, his truth. And otherwise, what's the point of spirituality? If you can't achieve the highest state, then there is well, it leaves something to desire. But Bhagwan showed that you are that, and you can achieve the same state like him. And there is proof. There are many of his disciples, அவரோட வாழ்ந்தவர்கள் அவர் நிலை அடைந்தார்கள் அவங்க வாழ்க்கையிலேயே, ரமணாசிரமத்தில் இருந்தவர்கள். ஸோ கடைசியில் நான் ரமணர் எழுதின உபதேச சாரம் என்ற தமிழ் நூல்லேருந்து ஒரு 4 வரிகள் படிக்கணும்னு எண்ணம் பண்ணுகிறேன். நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுத்துன்ட்டீங்க, இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் பொறுத்துக்குங்க. தேங்க்யூ. ஸோ உபதேச சாரம் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் இந்த இது. அண்ட் நம்ம சின்மயா மிஷன்லேயும் சுவாமிஜிலாம் படித்து சீரியஸ் சீக்கர்ஸுக்கு they find it as a good text. So it is 30 வரிகள் 30 பாட்டுகளில் எழுதியிருக்கார். ரமணர் 4 பாஷையில் எழுதினார். அவருக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியாது, தமிழில் தான் எழுதினார். முதல்ல சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதினார், மலையாளத்தம் அண்ட் தெலுங்குலையும். ஞானிக்கு என்ன பாஷை? அவர் பாஷை மௌனம் தான். இருந்தாலும் தேவைப்படும் போது எது வேணால் வரும். அந்த விஷயத்தில் ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு வெள்ளைக்காரர் அந்த காலத்து இவர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு வெளிநாட்டு நாயோட ரமணாசிரமத்துக்கு வந்தாராம். அந்த நாய் அங்கே இருந்த 3 நாள் ரமணர்கிட்ட தான் அதிகம் உட்காந்துட்டு இருந்ததாம். அவர்கிட்ட தான் அந்த வெள்ளைக்காரரே விட்டுட்டு இட் ஃபவுண்ட் மோர் பீஸ். அண்ட் பிகாஸ் he could speak the language that animal could understand, the language of love from the heart to heart. அதே மாதிரி காஷ்மீர்லேருந்து ஒருத்தர் வந்தாராம். அவரோட வேலை செய்கிறவருக்கு வெறும் காஷ்மீர் பாஷை தான் தெரியுமா. ஸோ அவர் ஒரு நைட்டு அவர் குருக்கிட்ட அவர் சொன்னாராம், ஐயோ உனக்கு போர் அடிக்குமே, நான் இங்கே என்ஜாய் பண்ணுறேன், உங்களுக்கு 1 வாரம் ஒன்றுமே இல்லையேன்னு. அவர் என்ன சொன்னால், என்ன சொல்கிறீங்க, ரமணர் என்கிட்ட காஷ்மீரில் பேசி அவர் இதெல்லாம் எனக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னார் அப்படின்னு. ஸோ அது அவர்கிட்ட போய் நீங்கள் எப்படி காஷ்மீரி கற்றுண்டீங்கன்னெலாம் சொல்லலை. அவர் மௌனத்தில் பேசியிருப்பார், இவருக்கு காஷ்மீரி இதெல்லாம் காதில் கேட்டிருக்கும் என்று தான். that's all we can assume, that probably the silence, the speech in silence was audiologically heard in Kashmiri by the manservant, is what I assume. So முதல் உபதேச சாரத்தில் முதலில் கர்ம மார்க்கம் அண்ட் பக்தி மார்க்கத்தோட மகத்துவம் சொல்லியிருக்கார் ரமணர். ஸோ பகவான் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அபவுட் கர்ம மார்க்கம். கர்மம் தானாக ஜடம், ஆனால் அதை உயிர் கொடுக்கறது ஈஸ்வரனின் பிராப்தம். அண்ட் ஹூ ஆர்டெயின்ஸ், அதோட நம்ம பண்ணுற கர்மத்தோட பலன் கொடுக்கறது கடவுள். ஸோ தேர்ஃபோர் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம பண்ணுற கர்மத்தை கடவுளுக்கு அர்ப்பணம் செய்துட்டு நான் பண்ணுகிறேன் என்ற எண்ணத்தை எடுத்துவிட்டால் நம்ம மனது சுத்தமாகிவிடும். அண்ட் நம்ம ஞான மார்க்கத்தில் இன்னும் ஆழ்ந்து போகலாம். ஸோ நம்ம கர்மம் பண்ணும்போது அது ஒரு தடை இல்லைன்னு சொல்கிறார் ரமணர். ஆனால் அந்த பண்ணுற கர்மத்தை நம்ம இது பண்ணி, ஸோ அது மார்க்கத்துக்கு இது பலனாகும் என்று சொல்கிறார். அதே மாதிரி பக்தி மார்க்கத்துக்கும்
பகவான் சொல்கிறார், அந்த கடவுள் படைத்த எல்லா பிராணிகள் எல்லா இதையும் கடவுள் மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணி பக்தியோடு இருந்தா, இன்க்ளூடிங் த சன், மூன், the 5 elements and all living beings. If you treat them as a form of God and worshiping them is worshipping God. இப்போ ஒரு மனிதனை நம்ம கடவுள் மாதிரி நம்ம அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினோம்னா அந்த புண்ணியம் கடவுளை வர்ஷிப் பண்ணுற மாதிரி என்று ரமணர் சொல்கிறார். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த பக்தியில் நம்ம மந்திரம் சொல்கிற இதில் முதல்ல கத்தி சொல்கிற மந்திரம், அப்புறம் மெதுவாக சொல்கிற மந்திரத்தோட எல்லாத்தோட உயர்ந்தது நம்ம மனது உள்ளே மந்திரத்தை சொல்லி கொண்டு இருக்கிறதா என்று சொல்கிறார். இது நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா மனது ஒன் பாயிண்டட், ஒரு பக்கமாக போய் ஞானத்தில் மூழ்கிவிடும். இட் மேக்ஸ் அ மைண்ட் பியூர் அண்ட் ஒன் பாயிண்டட். That is the use of பக்தி மார்க்கம். இப்போது அவர் ஞான மார்க்கத்தில் சொன்ன 4 வரிகள் படிக்கிறேன். verse 17. மனத்தின் உருவால் மறவா துசாவ மனமேன ஒன்றில்லை உந்தி பெற, மார்க்கம் நேரார்க்குமே உந்தி பெற. When unceasingly the mind scrutinizes its own form, it will see that there is no such thing as mind. This is the direct path open to all. Verse 18. எண்ணங்களே மனம் யாவினும் நான் என்னும் எண்ணமே மூலமாம் உந்தி பெற, யானா மனமேனல் உந்தி பெற. Thoughts alone make the mind, and of all the thoughts, I thought is the root. What is called mind is but the notion I. Verse 19. நான் என்று எழுமிடம் எதனே நாடவுள், நான் தலை சாய்ந்திடும் உந்தி பெற, ஞான விசாரமே உந்தி பெற. When one turns within and searches whence this I thought arises, that I vanishes and wisdom's quest begins. கடைசி வரி. நான் ஒன்று ஸ்தானத்து நான் என்றொன்றது தானாக தோன்றுமே உந்தி பெற, தானது பூன்றமாம் உந்தி பெற. Where this I notion fades, there appears I by itself, the one, the very self infinite. Where this I notion fades, there it appears, the one self infinite. Dear friends, this is the sage's direct path. நான் சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன். ரமணர் சொன்ன நேரான மார்க்கம். நம்ம உடம்பு இல்லை, மனது இல்லை, நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ் சச்சிதானந்த என்ற பரம்பொருள் எல்லாரும் உள்ளுக்குள்ளே அதே பொருள் ஆவார். இது பூர்ணம், இதுக்கு பிறப்பு இல்லை, சாவு இல்லை. This is eternal and it is full of bliss. இது சந்தோஷத்தின் பூர்ணம். இது நம்ம நம்ம மனதையோட ஒட்டி கொள்வதால் எல்லா கஷ்டங்களும் அதனாலே தான் வருது. ஸோ அதை எடுப்பது ஒரே வழி நான் யார் என்ற விசாரம்தான். அண்ட் எண்ணம் எங்கேந்து வருது என்று அதை கூர்ந்த விழியால் பார்த்து அதை திருப்பி உள்ளே திருப்பது தான் ஞான மார்க்கம். We will see that the world and our body are projections of our mind, and the mind is just a bundle of thoughts. If we trace the source of our thoughts, we realize that the little ego or mind vanishes, and what is left behind is the self. எண்ணம் எங்கே வருது என்று திரும்பி பார்த்தால் அது தானாக ஓடிடும். உந்திப்பரன் சொல்கிற மாதிரி அது அகந்தை ஓடிவிடும். அண்ட் என்ன அந்த இடத்தில் இருக்குமோ அது நம்ம உள்ளே இருக்கிற ஆத்மன், செல்ஃப், அந்த பூர்ணத்துவம்,
and அமைதி and சாந்தி and ஆனந்தம் எல்லாருக்கும் அனுபவியர்கள். இப்போ இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் ஏஐ என்று சொல்கிறார்கள். இப்போ இங்கிலீஷ் ஆங்கிலத்தில் ஏஐ என்றது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்றது. ஸோ ஏஐ என்றது இல்லை 2 வார்த்தைகள், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த இப்போ நான் முடிக்கும்போது இன்னொரு ஏஐ என்று சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆத்மவித்தை இலங்கை. ஸோ இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம் எல்லாரும் அந்த ஆத்ம வித்தையில் அந்த உள்ளே இருக்கிற ஐயை நீங்கள் எல்லாரும் you should attain that state is my fondest hope today, my prayer to Bhagwan. And Ramanalayam வருஷம் நாங்கள் எல்லாரும் வந்துட்டு இருப்போம். And this is for our friends watching it on the telecast, any Western friends. If you ever come to Sri Lanka for anything, you have an invitation from Anna, Doctor, to spend time instead of going to Colombo. Please come and spend a continuation of Ramanasramam here. You won't miss Ramanasramam, I assure you. And he has assured me he'll take care of anybody the same way that, under Bhagwan's grace. Of course, he is pointing to Bhagwan's picture because of his humility. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.